श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद एकविंशाध्याय मैत्रेय उवाच एबे हो शुण विष्णु गाथा कहबि पृथु यज्ञ कथा मिणी सकल मुनि जने संतोषे पृथु सन्निध्याने यज्ञ करण उदवेगे सर्वसंभार नाना भावे आरंभ कले ब्रह्मावर्ते सुप्राची सरस्वती तीर्थे इंद्रादि सर्वदेवे आसी यज्ञ उत्सव घरे पशी से यज्ञपति हरि मंत्र आधाने तांको बरी शंकर पद्मजोनि मूले मिली सकल दिगपाले गंधर्व अप्सरा गणे मुनीन्द्र वेद उच्चारणे आनंदे नृत्य गीते स्तुति सिद्ध गृह्यक पंक्ति पंक्ति दानव किन्नर सकळे जे यज्ञे मिलिले गहळे से पृथुराजे वसुमती वत्सासुर रे प्रियवती कामधेनुर प्राय होई सर्वसंपदा देला मही नदी जे दुग्ध रस जळे सधीरे बहंती कल्लोळे कृत संजोग जधि अन्ये तो से भुंजंती सर्वजने सर्ववृक्षरे मधुवंती जीमूत प्राय बरसंती समुद्र नाना रत्ने पुरी गर्जंती उल्लळे लहरी सर्वत्र तोषी दुग्धान्न देई रंजिले पृथु मन लोकपालक लोक तुले सर्वसंभार शस्य तुले यज्ञ करणा विष्णु अर्थे सर्वसंपादिले समस्ते पृथुर यज्ञारंभे चाहिबा सब मने विचारई हे पृथु सत क्रतु कले लभिब इंद्र पद भले मोर संपद जीवनाश एमंत बोली छाड़े श्वास यज्ञ पशुको हरि नेला निज भुवने विजय कला आकाश मार्गे इंद्र गला पाषांड धर्म आचरिला धर्मे विभ्रम तार मन सभय चित्ते छन्ना छन्ना अत्रि जे थिले यज्ञशाळे अश्वर हरण जाळिले अत्रि जे थिले यज्ञशाळे अश्वर हरण जाणिले पृथुपुत्र को राई बेगे इंद्रर कर्म तांक आगे कहिले अश्वहर बाणी पृथुनंदन ताहा शुणी धनुक सर घेनी हस्ते बेगे धाइले शून्य पथे डाकई रह रह बाणी सभय इंद्र ताहा शुणी निज शरीर छिन्न कला जटिल रूप प्रकाशिला भस्म भूषित बेश चाहि पृथुनंदन विचारई जटिल भस्म एहा गात्रे एहाको मारिबि केमंते एमंते मने विचारिला इंद्र को बाट न छाड़िला तार रहिबा पथ देखी अत्रि यज्ञशाळ उपेक्षी डाकई मार मार बेगे ता शुणी इंद्र शून्य मार्गे भये चाहिला दश दिशे शोभा बेगे ही नाही पासे कह इंद्र बेगे मार स्वभावे यज्ञ अश्वचेरो एमंत अत्रिर वचने जानी धाइला कोप मने धाइला अति क्रोध करी हस्तिकी जे सने केसरी बासव देखी त्रास मने अश्व को छाड़ी अंतर ध्याने होइला शून्य मध्य जाई पृथुनंदन विचारई परशु घेनी महारो से इंद्र को चाहे दश दिशे न देखी गुण यज्ञ स्थाने मिलिला अत्रि सन्निध्याने ताहाकु रज्जु हस्ते धरी अत्रि चरण नमस्कारी तार अद्भुत कर्म देखी मुनिये नाम उपलक्षी पुण्य धाम देले से विजिता स्वनाम एमंते रजनी प्रवेशे इंद्र जे मिली यज्ञ देशे विचारी अंधकार छळे अश्वक पुणी नेला बळे यज्ञर जूप तळे छळे रहिला सुवर्ण रजुरे अत्रि देखन्ते शून्य मार्गे त्रासे पळई इंद्र बेगे अत्रि पृथुर मुख चाहि बोइले अश्वाण जाई ता शुणी हस्ते धनु धरी धाइला घोर नाद करी डाकई रह रह बाणी तार वचन इंद्र शुणी पथे को छाड़ी छने तक्षणे गला अंतर ध्याने पुणी से अश्व धरी करे बेगे मिलिला द्वारे द्वारे
ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ସେହି ମତେ ରୂପ ପ୍ରକାଶିଲେ ଜଗତେ। ପୃଥୁର ଯଜ୍ଞ ଘର ସ୍ଥାନେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଯେତେ ରୂପ ଛନେ। ପାଷାଣ୍ଡ ସେହି ରୂପ ଚିନ୍ତି ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ବିଚାରନ୍ତି। କେ ନଗ୍ନ ରକ୍ତ ପଟ ଧରେ କେ ଭସ୍ମଭୂଷଣ ଶରୀରେ। ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଆଚରନ୍ତି ଆତ୍ମାର ହିତ ନ କରନ୍ତି। ପାଷାଣ୍ଡ ମାର୍ଗେ ଥାଇ ନିତ୍ୟେ ଦୂଷଣ ଦେଇ ବେଦ ପଥେ। ତାହାଙ୍କ ମତ ଯେ କରନ୍ତି ଅନ୍ତେ ନରକେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି। ଅଶ୍ୱ ଚୂରାନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଥେ ଛନେ ଧଇଲା ରୂପ ଯେତେ। ଯେ ରୂପେ ପ୍ରକାଶି ପାଷାଣ୍ଡେ ନିଗମ ନିନ୍ଦିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ। ସେ କଥା ଶୁଣି ପୃଥୁ କୋପେ ଇନ୍ଦ୍ର ଝିଙ୍ଗାସେ ଦେହ କମ୍ପେ। ଇନ୍ଦ୍ର ମାରଣେ କୋପ କରି ନିଜ କୋଦଣ୍ଡ କରେ ଧରି। କୋପନ୍ତେ ଅରୁଣ ନୟନ ପ୍ରଚଣ୍ଡେ ବିରାଜେ ବଦନ। ପୃଥୁ ଗମନ ଦେଖି ରଣେ ବେଗେ ଚଳିଲେ ବିପ୍ରଗଣେ। ଇନ୍ଦ୍ରର ହତ ଚିତ୍ତେ ବହି କହନ୍ତି ପୃଥୁ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଶୁଣ ହେ ପୃଥୁ ଧର୍ମ କଥା ଗମ ନିଗମ ଯେ ପ୍ରଥା। ଦେବଙ୍କ ଦେହେ ଇନ୍ଦ୍ର ତେଜେ ସେ ତେଜେ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ଭୁଞ୍ଜେ। ଏଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାଗେ ବରି ମନ୍ତ୍ରେ ଅନଳେ ହୋମ କରି। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନେ କାରଣ ଏ ଭାବେ ସଂସାର ଧାରଣ। ଇନ୍ଦ୍ରରେ କୋପ ତୁ ସଂହର ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ଧର। ଏମନ୍ତେ କହି ମୁନି ଗଣେ ବ୍ରହ୍ମା ମିଳିଲେ ତତକ୍ଷଣେ। ପୃଥୁ ବଦନ ଚାହିଁ ଧୀରେ କହନ୍ତି ବଚନ ଗଭୀରେ। ବ୍ରହ୍ମ ଉବାଚ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ତନୁ। ଏହାକୁ କୋପ ଛାଡ଼ ମନୁ। ଏହାର ଦେହେ ସର୍ବଦେବେ ନିତ୍ୟ ବସନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଭାବେ। ଆହୁତି ଯାର ମୁଖେ ଦେଇ ତାହାକୁ କୋପ ନ ଯୋଗାଇ। ଏହାକୁ କୋପ ତୁ ନ କର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥେ ବର। ଏ ଧର୍ମ ପରମ କାରଣ ଅଶେଷ ସୃଷ୍ଟିର ଧାରଣ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ରୋହ କର୍ମ କଲା ପାଷାଣ୍ଡ ପଥ ବିଚାରିଲା। ପାଷାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାରିବା ଅର୍ଥେ ତୁ ଅବତାର ଏ ଜଗତେ। ବେଣୁର ଦେହେ ଯେତେ ଦୋଷ ତୁ ଜନ୍ମ କଲା ତାହା ନାଶ। ତୁ ଏବେ ମୋର ବୋଲ କର ପାଷାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କି ଉଦ୍ଧର। ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କୋପ ଛାଡ଼ି ମନେ। ଯୋଗେ ତୋଷିଲେ ସର୍ବଜନେ ଅନ୍ନ ବସନ ଜଳ ଦାନେ। ସେ ବିପ୍ରଜନେ ହୋଇ ତୋଷ ପୃଥୁକୁ କରନ୍ତି ଅଶିଷ। ସେ ବିପ୍ରଜନେ ହୋଇ ତୋଷ ପୃଥୁକୁ କରନ୍ତି ଆଶିଷ। ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ ତୋର ବଚନେ ସର୍ବଦେବେ ତୋଷ ହୋଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାବେ। ହେମନ୍ତ କହି ପଦ୍ମଚୋନି ସଙ୍ଗେ ସକଳ ବିପ୍ର ଘେନି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଶୁଣ ବିଦୁର ତୋଷ ମନେ। ପୃଥୁ ଯଜ୍ଞକୁ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତେ ଆଗମନ କରି ପୂଜନ୍ତି ସେହି ହେଳେ। ରାଜାକୁ ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମ୍ଭର ବିଘ୍ନ କଲା ଏବେ ସେ କ୍ଷମା ଯେ ଚାହିଁଲା। ଏହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଯା କହୁଛି ପ୍ରସ୍ତାବେ। ସୁବୁଦ୍ଧି ସାଧୁ ଯେ ପ୍ରଧାନ ହିଂସା ନ କର କଦାଚନ। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଅଛି ଶରୀର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ କିଛି। ପୁରୁଷ ମାୟା ତୁମ୍ଭ ତୁଲେ ଦୈବୀ ମାୟାରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ବୃଦ୍ଧ ସେବା ସେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ହୁଅଇ ନିଷ୍ଫଳ। ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ଦେହକୁ ଅବିଦ୍ୟା କାମ୍ୟ କର୍ମ ତାକୁ। ଆରବ୍ଧ ବୋଲି ଜାଣି ଭଲେ ନୁହନ୍ତି ଆସକ୍ତ ତହିଁରେ। ଏହି ଯେ ଆତ୍ମା ଦେହୁ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଯେ ଏକ ନିର୍ଗୁଣ। ଆତ୍ମା ଯେ ଅଟେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପୁଣି ସେ ଅଟେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପୀ। ଏହା ଯେ ଜାଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କରେ ସଦା ଆତ୍ମାଲୟ। ନିଷ୍କାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ମୋର ଭଜନ ଯେ କରଇ। କ୍ରମ କ୍ରମରେ ତାର ମନ ମୋଠାରେ ହୁଅଇ ପ୍ରସନ୍ନ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ତାର ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସେ ହୁଏ ଭଲେ। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ଜ୍ଞାନେ
ମନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଣନ୍ତି ସକଳ ଦୁଃଖ ସେ ତରନ୍ତି ଶୋକାଦି ଦ୍ୱାରା ସେହିମାନେ ବ୍ୟଥିତ ନୁହଁ ଅଜ୍ଞାନେ। ହେ ରାଜ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସମଭେଟ ସବୁରେ ସମବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରଜା ପାଳନ କର ତୁହି ଏକାକୀ କି ରୂପେ ପାଳିବୁ ଏକଥା ମନେ ନ ଭାବିବୁ। ମୁଁ ତୋର ରାଜ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଥ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ତୁହି ପ୍ରଜା ପାଳନ କର ଯାଇ ପ୍ରଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ତହିଁର ଭାଗ ଜାଣ। ରାଜା ଯେ ପରଲୋକେ ପାନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ବିଭାଗ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନ ପାଳେ ତାହାର ପୁଣ୍ୟ ହରି ବଳେ ପ୍ରଜାଏ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଜାଣ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟଥା ନ ମଣ। ଏଥିରେ ତୋର ମନ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ମହିଷ ଆଦି ତୁଲେ ତୋର ଗୃହରେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଏଥିରେ ଆନ ନ ଭାବିବୁ। ହେ ରାଜା ତୋର ସଦ୍ଗୁଣେ ବଶ ହୋଇଛି ଏହି କ୍ଷଣେ ଯେ ବରେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଗିଲେ ଦେବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ଯୋଗାଦିରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁଁ ନୁହଁ ଏ ସଂସାରେ ଯାହାର ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାହା ନିକଟେ ଥାଏ ମୁହିଁ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନ ମସ୍ତକେ କଲା ଯେ ଧାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେ ଏ ସମୟେ ଆପଣା ଦୋଷେ ଲଜ୍ଜା ପାଏ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ସେ ମାଗିଲା ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁଲା ପୃଥୁ ଯେ ତହିଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତୋଷିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରମନ। ଏ ଅନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କିନ୍ତୁ ପୃଥୁକୁ ବର ଦେବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ହେଲେ ଉଭା। ଏ ଅବସରେ ପୃଥୁ ରାଜା ବହୁ ପ୍ରକାରେ କଲା ପୂଜା ଭକ୍ତି ସହିତ ସେ ଚରଣ କମଳ କଲା ସେ ଧାରଣ ସେ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଲୋଚନ କୃପା ଯେ କଲେ ବର୍ଷଣ ପୃଥୁ ତାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ତବ କରଣେ କଲା ମନ ଲୋଚନ ଅଶ୍ରୁରେ ପୂରଣ ହେବାରୁ ନ କଲା ଦର୍ଶନ ବାଷ୍ପରେ ଗଦ ଗଦ ହେଲା ସ୍ତୁତି ସେ କରି ନ ପାରିଲା ତୃଷ୍ଣୀ ଭାବରେ ରହି କରି ଆଲିଙ୍ଗେ ପୃଥୁ ଯେ ଶ୍ରୀହରି ଚକ୍ଷୁରୁ ଜଳ ପୋଛି କରି ପୃଥୁ ଯେ ଚାହିଁଲା ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀହରି ଆପଣା ଚରଣ ସ୍ଥାପିଲେ ଭୂମିରେ ସେ ଜାଣ ଗରୁଡ଼ ସ୍କନ୍ଧେ ହାତ ଦେଇ ଉଭା ହୋଇଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପୃଥୁରୁବାଚ ହେ ଦେବ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମୋତେ ଦୁଃଖ ନିସ୍ତରିବ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିବ ଭୋଗ ବିଳାସ ନ ମାଗିବ ନାରକୀ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଏହା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଜାଣୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ମୁଁ ମାଗଇ 10 ସହସ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ପୁରାଅ ମୋର ମନୋଭାବ ଶୁଣିବି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା ଶୁଣିନ ଯୋଗୀ ଜନେ ନିଶ୍ଚଳେ ଥାନ୍ତି ରାତ୍ର ଦିନେ ଯେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଏ ଭବ ସାଗରୁ ନିସ୍ତରି ଶ୍ରୀଚରଣୁ ଯେ ମକରନ୍ଦ ଦିଅ ହେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଏହା ମୁଁ ମାଗୁଛି ଶ୍ରୀହରି ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରି। ପୃଥୁର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି କରି କହନ୍ତି ବଚନ ବିସ୍ତାରି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଭକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଭିଳାସ ହୋଇଛି ତୋହର ନରେଶ ତୋହର ବିଶେଷ ଭକତି ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଭାଗ୍ୟରୁଟି ଜାଣ ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ଶୁଣ ଏହି ବୁଦ୍ଧିରେ ମହାଜତି ମୋର ମାୟାରୁ ତରିଜନ୍ତି ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳୁଥିଲେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଭଲେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏହି ପ୍ରକାରେ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରକାଶିଲେ ତହୁଁ ପୃଥୁ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ଦେବତା ଋଷି ଆଦି ମେଳା ଋଷିଜ ପାର୍ଷଦ ସହିତେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେତେ
ଯଥା ଯୋଗ୍ୟରେ ପୂଜା କଲା ସବୁ ଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷିଲା। ଶ୍ରୀହରି ଗମନର କାଳେ ଋତ୍ବିଜ ମନକୁ ହରିଲେ। ଯହୁଁ ଚଳିଲେ ଭଗବାନ ପୃଥୁ ଚଳିଲା ନିଜ ଧାମ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୃଥୁରାଜ ଯଜ୍ଞକରଣେ ନାମ ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟः।